ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। वेलकम वेलकम टू KMR ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका अकबर शरीफ। आज हम भाषा शिक्षण के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र इस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षा में हमने लेखन शिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब जो है त्रिभाषा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి త్రిభాష సూత్రం గురించి చూద్దాం। ఒక్కసారి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పేసి సో స్టార్ట్ చేద్దామండి। సో ఒక 19 మెంబర్స్ ఉన్నారండి లైవ్లో। ఓకే, సో పేరు పేరున అందరికీ కూడా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్। సో మళ్ళీ పేరు చదవాలంటే టైం సరిపోదు కాబట్టి ఓకే అండి, అందరికీ गुड आफ्टरनून। ओके, सो त्रिभाषा सूत्र आज का विषय जो है त्रिभाषा सूत्र। सो त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र అంటే ఏంటో చెప్పండి నాకు। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं అంటే ఏంటి? त्रिभाषा सूत्र అంటే ఏమిటి? देखिए, 3 भाषाओं वाला सूत्र, 3 भाषाओं वाला सूत्र ही त्रिभाषा सूत्र है। సో పంపిస్తున్నారండి, వెరీ గుడ్। त्रिभाषा सूत्र 3 भाषा वाला सूत्र, రైట్। అందరూ కూడా కరెక్ట్గా పంపించారు, రైట్ అండి। तो మీ అందరికీ తెలిసిందే त्रिभाषा सूत्र అంటే 3 भाषाओं वाला सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभाषा सूत्र के बारे में जानने से पहले इसकी शुरुआत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఓకే అండి। సో దీని గురించి నేర్చుకునే ముందు ఒక్కసారి సో ఒక మన ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్దాం। ఓకే అండి। राइट, तो देखिए त्रिभाषा सूत्र से पहले आप देखिए भारत के अंतर्गत सो शिक्षा प्रणाली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। సో మనం ఆల్రెడీ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో మీరు డిఎస్సిలో ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటారు। फर्स्ट स्टार्ट అయినటువంటి वेदकालीन शिक्षा, तो वेदों की शिक्षा के बाद यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर जो है तो बौद्ध शिक्षा, फिर बौद्ध शिक्षा के बाद यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा आई है। फिर मुस्लिम शिक्षा के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंतर्गत आई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो शिक्षा के अंतर्गत जो अनेक प्रकार के जो बदलाव लाए थे, इसके अंतर्गत यहाँ पर अंग्रेजी को इन्होंने मुख्य माध्यम बना दिया। कैन इंग्लिश नहीं, सो मेन मीडियम जैसे शहर। सो यहाँ पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए भी अंग्रेजी प्राप्त करने अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य होता था, రైట్ అండి। ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది కంపల్సరీ వాడికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి। సో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్లో చదువుకోవాల్సి వచ్చేది। సో గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలంటే ఆ టైంలో కంపల్సరీగా వీళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రావాలి। तो यहाँ पर मातृभाषा का अवहेलना किया जा रहा था, उसको यहाँ पर जो है उसकी उपेक्षा की जा रही थी। उस समय यहाँ पर जो है तो त्रिभाषा सूत्र के नाम से यानी भाषा की मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षा या तो बुनियादी शिक्षा आदि यहाँ पर जो है आवाज़ उठाए गए, राइट। सो ये तो यहाँ पर भारत जब स्वतंत्र हुआ, सो फाइनल अगर 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पर जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें सुधार की यहाँ पर आवश्यकता थी। 1947లో ఎప్పుడైతే సో మనకి సో ఇది వచ్చిందో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందో అప్పటికి ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ప్రణాళి సో ప్రాసెస్ ఏదైతే దీనిలో మార్పు అవసరం అనుకున్నాడు। ఎందుకంటే సో ముందుగా వచ్చింది వుడ్ ఘోషణాపత్రం వచ్చింది, తెలుసు కదండి। వుడ్ ఘోషణాపత్రం వచ్చింది, తర్వాత హంటర్ కమిషను, హర్టాంగ్, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సార్జెంట్ కమిషన్, ఇలాంటి కమిషన్స్ అన్ని వచ్చి రకరకాల మార్పులు జరిగాయి మనకి। ఓకే అండి। ఆ జరిగినటువంటి మార్పుల వల్ల సో ఇంగ్లీష్ మెయిన్ ఎక్కువైపోయి సో మాతృభాష అనేటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టడం జరిగింది। సో కాబట్టి 1947 ओके 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय शिक्षा के अंतर्गत सुधार की आवश्यकता है। సో ఎడ్యుకేషన్ ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా మార్పు అనేటువంటిది అవసరం అనేటువంటి విషయం సో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది। అప్పుడు ఏం చేశారంటే 1948 में ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इसको कहते हैं ताराचंद समिति, ताराचंद समिति। कब? 1948
1948 1948లో తారాచంద్ అనేటువంటి సో వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా పెట్టి ఏం చేశారంటే ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది 1948లో. तो यहाँ ने इन्होंने यानी किस स्तर से संबंधित है, ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే మాధ్యమిక్ స్तर, इस माध्यमिक स्तर. तो इन्होंने माध्यमिक स्तर पर क्या इन्होंने सिफारिश की थी, ఏం చెప్పారు ఈయన అంటే द्विभाषा सूत्र, केवल 2 भाषाओं को ही इन्होंने बताया था. द्विभाषा सूत्र ओके अंडी, द्विभाषा सूत्र इन्होंने बताया था. तो द्विभाषाओं में 2 भाषाएं क्या है यहां पर एक बता दें, एक जो है मातृभाषा, क्या है मातृभाषा, और दूसरी भाषा क्या है. तो इन्होंने यहां पर दूसरी भाषा के रूप में यहां पर संघीय आंग्ल, क्या कहा था आंग्ल यानी अंग्रेजी या संघीय भाषा, संघीय भाषा. సో ఇక్కడ మీకు మెథడాలజీలు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నారంటే ఇక్కడ సీనియర్ బేసిక్ स्तर पर क्या कहा था इन्होंने, सीनियर बेसिक स्तर राइट अंडी, सीनियर बेसिक स्तर पर इन्होंने 2 भाषाओं को बदलाया था. ओके अंडी, सीनियर बेसिक లెవెల్ మీద ఈయన సో 2 లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటివి నేర్పించాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే 2 भाषाओं की इन्होंने बताया. यहाँ पर सीनियर बेसिक स्तर అంటే ఏంటి, देखिए यहाँ पर बुनियादी शिक्षा, यानी महात्मा गांधी जी की जो है प्राथमिक स्तर पर जो है इन्होंने क्या कहा था मातृभाषा के अंतर्गत तो शिक्षा देनी चाहिए कहकर इन्होंने बदलाया था. तो यहाँ पर बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन అనేది మొదలైంది. దీంట్లో జూనియర్ బేసిక్ స్तर, సీనియర్ బేసిక్. జూనియర్ బేసిక్ స్तर అంటే 6 to 10 years వస్తుందండి. సీనియర్ బేసిక్ స్టర్ అంటే 11 to 14 years వస్తుంది. 11 to 14 years అంటే సీనియర్ బేసిక్ స్టర్ అంటే 11 to 14 years ఉన్నటువంటి టైంని మనం సీనియర్ బేసిక్ స్టర్ అంటాం. ఓకే तो यहाँ पर సీనియర్ బేసిక్ స్तर पर వాడు అడుగుతాడండి, చూడండి ఇక్కడ మెథడాలజీలో సో డెప్త్గా చెప్పడం అనేటువంటిది ఏముంటుందండి. ఇక్కడ చూడండి ఒక విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మెథడాలజీ వచ్చేటప్పటికి భాషా శిక్షణలో సైకాలజీలో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ చెప్పుకోవాలి. గ్రామర్ డెప్త్ వెళ్ళాలి, లిటరేచర్ డెప్త్ వెళ్ళాలి. కానీ మెథడాలజీలో తెలివైనటువంటి టీచర్ ఎవరంటే ఏ పార్ట్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే హైలైట్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. ఓకే అండి, సో అంతే తప్ప మెథడాలజీలో డెప్త్ అంటే ప్రతి అనవసరమైన విషయాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మీకు చూపించారు అనుకోండి, అది కూడా మీకు చెప్పారనుకోండి, సో మీ మైండ్ ఏమవుతుందంటే ఫుల్ అయిపోతుంది మీకు. ఓకే మెమరీ ఫుల్ అయిపోయి తర్వాత అనవసరమైనటువంటి గుర్తుంటాయి, అవసరమైన మర్చిపోతారు. ఓకే సో ప్రతి అన్ని విషయాలు అవసరం లేదు. ఉదాహరణకి నెక్స్ట్ కవితా శిక్షణ చెప్తాను. సో దాంట్లో ఇంచుమించుగా ఒక 25-30 పేజెస్ ఉంది. సో అన్ని 25-30 పేజెస్లో ఉంటుంది. ప్రతి విషయాన్ని తీయడం అవసరమా అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అవసరమైనటువంటి బిట్ ఏది, అవసరమైన పాయింట్ ఏది అనేటువంటిది? సింపుల్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి. మనకి ప్రీవియస్ డిఎస్సీలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని బేస్ చేసుకుని చూడాలి. ఓకే అండి, అంతే తప్ప ప్రతి అనవసరమైన విషయాన్ని కూడా చెప్తే అతను సో బాగా డెప్త్గా చెప్తున్నారు అనుకుంటారేమో. మీకు మెథడాలజీలు 3 మనకి, ఒకటి భాషా శిక్షణ, బాహ్య యోగ్యత, తర్వాత సఫల శిక్షణ కల, తర్వాత ఆధునిక భాషా శిక్షణ ఒకటి ఉంది రైట్. మొత్తం 3 నూతన హిందీ భాషా శిక్షణ. ఈ 3 పుస్తకాలు మాత్రమే మనకి ప్రామాణికం. దీంట్లోంచి అడుగుతాడు, అంతకుమించి వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళడు. అప్లికేషన్ మెథడ్లో అడిగేటువంటి కూడా చాలా తక్కువ బిట్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మనం పాయింట్ మెంట్ చదువుకోవాలి. చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ పాయింట్ మనకి ఏ ఏరియా నుంచి మనకి సో క్వశ్చన్స్ వస్తాయనేటువంటి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. తప్ప ఇంకా మనం డెప్త్ అని చెప్పి ప్రతి అనవసరం పాయింట్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్. సో వీడు ఆల్రెడీ మనం అడిగాడండి. సో టీజీటీ మన తెలుగు స్పెషల్ కోర్సు దాంట్లో అడిగాడు ఏంటంటే ఏ లెవెల్లో అడిగాడు, सीनियर बेसिक स्तर पर. यहाँ पर यानी ताराचंद समिति ने किस स्तर पर द्विभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया అని అడిగాడు. सीनियर बेसिक. ओके अंडी, सीनियर बेसिक स्तर पर इन्होंने 2 भाषाओं को बताया था. क्या बताया था इन्होंने? एक जो है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए. ओके सो मीडियम ऑफ द लैंग्वेज की मदर टंग वाली मातृभाषा होनी चाहिए. फिर इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया, दूसरी यहाँ पर भाषा के रूप में 2 भाषा इन्होंने कहते नहीं, दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी यानी आंग्ल को पढ़ाए. कब तक? कुछ समय तक. फिर इसके स्थान पर संघीय भाषा यानी संघ की जो भाषा है, यानी भारत के अंतर्गत अधिकांश रूप से बोली जाने वाली भाषा क्या है అంటే हमारी राष्ट्रभाषा राज्यभाषा हिंदी. तो यहाँ पर संघ की भाषा क्या है, यहाँ पर हिंदी. यानी तो इन्होंने यहाँ पर हिंदी को सिखाने के लिए संघ की भाषा को सिखाने के लिए बताया था. मगर कुछ समय तक आंग्ल इन्होंने कहा. कुछ समय से तात्पर्य क्या है చెప్పలేదు. టైం ఎంత, లిమిట్ ఎంత చెప్పలేదు. तो इसीलिए यहाँ कुछ समय क्या हुआ था, तो यहाँ पर बताते हैं हनुमान की जो पूंछ की तरह लंबी होती गई. तो इस प्रकार यहाँ पर संघीय भाषा को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया, उसकी यहाँ पर जो है आलोचना की, यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसकी सो उपेक्षा की गई రైట్ అండి. సో దాన్ని వదిలేయడం జరిగింది राइट. फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पर मैंने बताया था ताराचंद समिति कब यहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई అంటే 1948 లో इन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया. तो यह किस स्तर से संबंधित समिति है అంటే माध्यमिक स्तर से संबंधित है. तो इन्होंने क्या कहा था అంటే इन्होंने माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं को बतलाया था, द्विभाषा सूत्र को ही इन्होंने बतलाया था.
तो किस स्तर पर అంటే सीनियर बेसिक स्तर पर यहाँ पर दो भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाई जाए, एक जो है यहाँ पर मातृभाषा और दूसरा जो है आंग्ल को दूसरी भाषा के रूप में आंग्ल को कुछ समय तक सिखाए, फिर इसके स्थान पर आंग्ल के स्थान पर यानी अंग्रेजी के स्थान पर संघीय भाषा सिखाया जाए। तो यह कुछ समय जो है तो आगे चलकर यहाँ पर बहुत लंबा समय हो गया तो संघीय भाषा को यहाँ पर नहीं सिखाएगा। तो यहाँ पर फिर इसके बाद फिर से कुछ लोगों ने आवाज यहाँ पर निकाला, क्या क्या यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर फिर से तो कुछ सुधार होनी चाहिए ఇంకా మళ్ళీ దీంట్లో సో ఎక్కడైతే సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఉందో ఈ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంకా లేదు మార్పు చేయాలి ఇంకా బెటర్మెంట్ జరగాలి అని ఇంకో సమితి వేయాలి అని చెప్పారు। అప్పుడు ఇంకొక సమితి వచ్చిందండి, राइट। उस समिति का नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి। సో మాధ్యమిक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, చెప్పండి माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, हिंदी में क्या कहते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग, राइट। माध्यमिक शिक्षा आयोग ముదాలియార్, ఓకే मुदलियार पंपिंचारंడి, मुदलियार, राइट, सही बताया आपने। सो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार है, इनका नाम क्या है? इसके अध्यक्ष कौन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष एवरंटे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, ओके। इसीलिए इसको मुदालियार आयोग भी कहते हैं, मुदालियार आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। इन एवर सर అంటే యాక్చువల్ గా అంటే ये मद्रास विश्वविद्यालय के वीसी वाइस ఛాన్సలర్ थे, ओके। ఎవరంటే वाइस ఛాన్సలర్ उप कुलपति थे, ओके। मद्रास यहाँ पर विश्वविद्यालय के तो वाइस ఛాన్సలర్ थे इना। तो इनके साथ साथ यहाँ पर और एक जो है चारी नामक एक यहाँ पर जो सेक्रेटरी दिए गए इनको, फिर इन दोनों से मिलाकर 8 सदस्यों को देकर यानी पूरे कुल मिलाकर 10 आदमियों की एक समिति यहाँ पर निर्माण किया गया। तो इसका नाम क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन कमिश्नर ने माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग को यहाँ पर किस स्तर पर అంటే यह भी माध्यमिक దీంట్లో పేరులోనే ఉంది माध्यमिक అంటే సో किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। तो इन्होंने क्या किया था? 2 भाषाओं को बदलाया था। इनको ఏం చెప్పిందంటే 2 భాషాయే। సో ఈయన చెప్పింది కూడా 2 लैंग्वेजेस, ఈయన చెప్పింది కూడా ఏంటంటే 2 लैंग्वेजेस, ओके। 2 भाषाएं इन्होंने बतलाई थी। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत तो इन्होंने जो शिक्षा को बदलाया था 5 + 3 + 4 + 3 इस स्तर को बदलाया था। सो एजुकेशन ఎలా ఉండాలి అంటే 5 + 3 + 4 + 3 అని చెప్పండి। तो 5 क्या है? 5 इयर्स ఏంటి అంటే सबसे पहले जो है प्राथमिक शिक्षा, सो क्या प्राथमिक शिक्षा। फिर 3 वर्ष क्या है అంటే माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष क्या है? माध्यमिक शिक्षा। फिर 4 वर्ष क्या है? उच्च माध्यमिक, क्या है? उच्च माध्यमिक शिक्षा। फिर इसके बाद यह 3 वर्ष क्या है అంటే उच्च शिक्षा అంటే स्नातक, ग्रेजुएशन। सो इस प्रकार इन्होंने 5 + 3 + 4 + 3 అని ఇది మీకు డిఎస్సిలో అడగడు, ఓకే। నేను మీకు మామూలుగా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా అండి, ఇప్పుడు మనకి భాషా శిక్షణలో ఇది అడగడు, ఓకే। సో ఏంటి 5 అంటే ఏంట? 1 to 5th క్లాస్, ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి 6th to 8th క్లాస్, ఇక్కడ 9th to 12th అంటే ఇంటర్మీడియట్ +1 +2 కలిపి ఇక్కడే। తర్వాత డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో సో ఆ డిగ్రీ, ఓకే అండి। సో గ్రాడ్యుయేషన్, సో గ్రాడ్యుయేషన్ అటువంటిది ఇలాగా ఏం చెప్పడం జరిగింది, ఓకే। దీన్ని ప్రైమరీ అన్నాడు, తర్వాత దీన్ని మిడిల్ అన్నాడు, తర్వాత దీన్ని హైయర్ సెకండరీ అన్నాడు, తర్వాత దీన్ని వచ్చి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్పడం జరిగింది। तो इस प्रकार 5 + 3 + 4 + 3, ओके। प्राथमिक स्तर 5 वर्ष, माध्यमिक स्तर 3 वर्ष, उच्च माध्यमिक 4 वर्ष और उच्च 3। इस प्रकार इन्होंने तो शिक्षा के स्तर को बदलाया था। फिर इसके बाद माध्यमिक स्तर के अंतर्गत केवल इन्होंने 2 भाषाएं बदलाई थी, इन्होंने केवल 2 మాత్రమే చెప్పారు। ఏంటవి రెండిట్లో అంటే एक जो है यहाँ पर सबसे पहले मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा,
मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। ఓకే, मातृभाषा లేదా प्रादेशिक भाषा ఈ రెండు చెప్పారు। ओके, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा दोनों यहाँ पर, दोनों क्या है यहाँ पर, मातृभाषा एक है, दो दूसरा जो है प्रादेशिक भाषा। तो ये दोनों भाषा यहाँ पर सिखानी चाहिए। సో దీని గురించి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాడు మిడిల్। సో ఎలాగంటే మిడిల్ స్కూల్లో మే ఎక్కడండి మిడిల్ స్కూల్। సో మిడిల్ స్కూల్ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు మాధ్యమిక స్థాయి అనమాట। అంటే మిడిల్ స్కూల్ అంటే అక్కడ చెప్పాను 6th 7th 8th। ओके, ఈ మూడు వచ్చేటప్పటికి మిడిల్ స్కూల్స్ అవుతాయి। तो मिडिल स्कूलों के अंतर्गत दो भाषाएं सिखाई, दो भाषाएं, कितनी भाषाएं, दो भाषाएं। तो दोनों भाषाएं एक वर्ष ना सिखाई उन्होंने, दो भाषाएं यहाँ पर एक ही वर्ष ना सिखाए, एक वर्ष ना सिखाए అంటే సో మిడిల్ స్కూల్స్లో ఇది ఇంపార్టెంట్, మనకి ఈ టర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్। మిడిల్ స్కూల్స్ ఇతను చెప్పింది ఏంటంటే మిడిల్ స్కూల్స్లో, यहाँ पर మిడిల్ స్కూల్ అంటే మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ సేమ్ మన ఇక్కడ దాకా చెప్పిన దాన్ని మీకు 11 to 14 ఇయర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇది మిడిల్ స్కూల్ అవుతుంది। 11 to 14 ఇయర్స్ ఇదే మిడిల్ స్కూల్ మనకి ఇక్కడ। ओके అండి, సో यहाँ पर मिडिल स्कूलों के अंतर्गत दो भाषाएं सिखाई जाए मगर दोनों भाषाएं एक ही वर्ष प्रारंभ ना करें। ఏం చెప్తున్నాండి, मिडिल स्कूल में दो भाषाएं सिखाए मगर दोनों भाषाएं यहाँ पर एक ही वर्ष ना प्रारंभ करें, यानी एक वर्ष यहाँ पर एक भाषा प्रारंभ किया गया तो दूसरी वर्ष हम अगली भाषा यहाँ पर प्रारंभ। तो आगे चलकर कहते हैं उच्च माध्यमिक स्तर पर, कब, उच्च माध्यमिक। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर दो भाषाएं सिखानी चाहिए, अनिवार्य है। क्या है, दो भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाए, कंपल्सरी నేర్పించాలంట, अनिवार्य, दोनों भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाना चाहिए, दो भाषाएं अनिवार्य रूप से कंपल्सरी का निर्मिंचाल। कहाँ पर, यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर पर, मिडिल स्तर पर, यहाँ पर मिडिल स्कूलों में यहाँ पर मिडिल स्तर पर क्या है, दो भाषाएं, अगर दोनों भाषाएं एक ही वर्ष प्रारंभ ना करें। ओके, फिर इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर वे कहते हैं दो भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाई जाए। इसमें एक भाषा क्या है यहाँ पर అంటే ఇప్పుడు చెప్పాడు ఇక్కడ मातृभाषा, क्या है, मातृभाषा पहले जो है सो मातृभाषा। ఓకే, तो यहाँ पर इन्होंने बताया ఎలా ఉండాలి, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ప్రాదేశిక భాష అంటే ఏం వస్తాయి అని చూద్దాం। तो यहाँ पर हिंदी को, यहाँ पर हिंदी के ऊपर बल देने वाली यहाँ पर दो समिति क्या है, सो माध्यमिक शिक्षा आयोग अंडी, हिंदी को इन्होंने सिखाने के ऊपर इन्होंने बल दिया था। ओके, నేను ఇచ్చినటువంటి సిఫారసులో హిందీని కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది। ఓకే, ఇక ప్రాదేశిక భాష అనేటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో హిందీ గురించి వాడాను నేను, దేని గురించి అండి, హిందీ గురించి వాడడం జరిగింది। तो यहाँ पर एक मातृभाषा, तो यहाँ पर पहली भाषा क्या है అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పినా మాతృభాష యా ప్రాదేశిక భాష అని చెప్పాడు। చెప్తూ దాంతోపాటు ఏం చేశాడు అంటే మదర్ టంగ్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అది లేదా రీజనల్ లాంగ్వేజ్, ఉదాహరణకి మేము ఉన్నాం అనుకోండి నా మదర్ టంగ్ వచ్చేటప్పుడు ఉర్దూ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే తెలుగు। సో ఇది నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్। और इसी प्रकार मातृभाषा और प्राच्य भाषा से युक्त అంటే ఒకటి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ చెప్తున్నాను, మాతృభాష या प्रादेशिक भाषा అని చెప్పాడు। తర్వాత సో మాతృభాష या प्राच्य भाषा से मिश्रित यहाँ पर पाठ्यक्रम फर्स्ट लैंग्वेज का। సెకండ్ లాంగ్వేజ్, సెకండ్ ఆప్షన్ అండి, సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఏ ఉండాలి, ఇప్పుడు దీని గురించి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ రాస్తున్నాను। సో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఏ ఉండాలి दूसरी भाषा के रूप में, सबसे पहले इन्होंने विकल्प दिया था हिंदी, कंडी दूसरी भाषा के रूप में, दूसरी भाषा। तो दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज ఏంటి, ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారండి ఆప్షన్ హిందీ, किसके लिए చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేదన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ ఏరియా నుంచి కూడా మీకు బిట్ రావచ్చు। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार यहाँ पर जिनकी यहाँ पर मातृभाषा हिंदी नहीं है इनके लिए हिंदी, ఆల్రెడీ మదర్ టంగ్గా మరి హిందీ నేర్చుకుంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ నేర్చుకునే అనుసరం కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటి, హిందీ ఎవరికి, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए हिंदी, లేదా ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ प्रारंभिक आंग्ल, प्रारंभिक आंग्ल, ప్రారంభిక ఆంగ్ల అంటే ప్రైమరీ ఇంగ్లీష్, ఎవరికి ప్రారంభిక ఆంగ్ల జనరల్గా ఎవరు నేర్పిస్తాం, ఇక్కడ నుంచి అడగొచ్చండి, ప్రారంభిక ఆంగ్ల నెక్స్ట్ उच्च आंग्ल రెండు వస్తాయి। प्रारंभिक आंग्ल किससे सिखाते हैं అంటే जिन्होंने मिडिल स्कूलों में आंग्ल को नहीं पढ़ा, అంటే సో స్టార్టింగ్ ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరు నేర్పిస్తారు, ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ లేని వాడికి నేర్పిస్తారు అంతే కదండి, ప్రైమరీ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ ఎవరికైతే నేర్పి వాళ్ళకి। సో కాబట్టి ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరికి అంటే जिन्होंने मिडिल स्कूलों में यहाँ पर आंग्ल को नहीं पढ़ा उनके लिए प्रारंभिक आंग्ल। फिर इसके बाद उच्च आंग्ल, उच्च आंग्ल అంటే హైయర్ ఇంగ్లీష్, ఇది ఎవరికి అంటే ऑलरेडी जिन्होंने मिडिल स्कूलों में आंग्ल को पढ़ा है, आंग्ल को मिडिल स्कूलों में पढ़ा है तो उनके लिए उच्च आंग्ल, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए प्रारंभिक। हिंदी ఎవరికి, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद कोई भारतीय भाषा,
क्या है? कोई भारतीय भाषा, कोई भारतीय भाषा क्या है అంటే हिंदी से भिन्न। यहां पर क्या बताया? हिंदी से भिन्न అంటే हिंदी కాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్, हिंदी కాకుండా ఏదైనా ఇంకో లాంగ్వేజ్ నేర్పించవచ్చు। ఓకే, इसी प्रकार कोई विदेशी भाषा, कोई विदेशी भाषा, कोई विदेशी भाषा किस, यहां पर क्या बताया? कोई विदेशी में आंग्ल के भिन्न, ऑलरेडी इंग्लिश ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి आंग्ल से भिन्न, आंग्ल से भिन्न। सो नेक्स्ट सिक्स्थ ऑप्शन వచ్చేటప్పటికి यहाँ पर प्राच्य भाषा, प्राच्य भाषा यानी भारत की कोई भी प्राचीन भाषा, ये सभी विकल्प इन्होंने दिया था। किसने? सो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया था? मातृभाषा और प्राच्य भाषा से मिश्रित यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक पाठ्यक्रम दे सकते हैं। फर्स्ट ओके, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज का हमारे सो सेकंड लैंग्वेज ఏం తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు। सबसे पहले क्या है? हिंदी। हिंदी किसके लिए है? जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उसके लिए हिंदी सिखाए। और प्रारंभिक आंग्ल यहाँ पर చూడండి ఇక్కడ ఇస్తాడన్నమాట। సో माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार प्रारंभिक आंग्ल पाठ्यक्रम इनके लिए है అని అడిగితే సో దీంట్లో వచ్చేటప్పుడు ఎలా అడుగుతాడు? जिन्होंने प्रारंभिक मध्यम मिडिल स्कूलों में आंग्ल को सीखा, जिन्होंने मिडिल स्कूलों में आंग्ल को नहीं सीखा, లేదా जिन्होंने సో ప్రాథమిక यहाँ पर स्तर पर आंग्ल को नहीं सीखा అలా అడుగుతాడు। ఓకే అండి, సో చాలా జాగ్రత్త చూసుకోండి। ఇక్కడ చెప్పిందండి मिडिल स्कूल, जिन्होंने मिडिल स्कूलों में आंग्ल को नहीं सीखा उनके लिए प्रारंभिक, जिन्होंने आंग्ल को सीखा उनके लिए उच्च आंग्ल। ఓకే కదండి, నేర్చుకున్న వాడికి ఉచ్చ ఆంగ్ల హైయర్ ఇంగ్లీష్, అసలు నేర్చుకోవడానికి ఇంగ్లీష్ రాని వాడికి ప్రాథమిక ఆంగ్లం ఉంటుంది అది। తర్వాత కోయి భారతీయ భాష అంటే హిందీ కాకుండా ఏ భాష నేర్చుకోవచ్చు। అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి స్టోరీ, సో కాబట్టి అతను తమిళం నేర్చుకుందాం అనుకుంటాడు, ఏం చేస్తాడండి? తమిళం నేర్చుకోవచ్చు, రైట్ అండి। సో ఇలా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చింది। అదేవిధంగా కోయి విదేశీ భాష, అలా కాకుండా ఏంటి? సో ఇంకా లేదా ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నాడు, సో विदेशी भाषा, सो आंग्ल से भिन्न। ओके, और इसी प्रकार कोई प्राच्य भाषा, भाई भारत की कोई प्राचीन भाषा सीखना चाहते हैं तो यह भी एक विकल्प है। सभी जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बताया था। यदि इसकी नियुक्ति कब हुई? చూడండి ఇక్కడ నియుక్తి రాయలేదు నేను, సో చూడండి माध्यमिक शिक्षा आयोग की సో నియుక్తి कब हुई? నియుక్తి అంటే 1952 सितंबर, ఎప్పుడండి? सितंबर 1952లో జరిగింది। और इन्होंने प्रतिवेदन कब समर्पित किया? प्रतिवेदन ओके, सो रिपोर्ट सबमिट చేసింది ఎప్పుడు? 1953, 1953 में इन्होंने बताया था। कब था यहाँ पर? जून, अब जून 1953 जून में इन्होंने तो प्रतिवेदन समर्पित किया था। ओके ना, देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले ताराजन समिति అయిపోయింది। द्विभाषा सूत्र చెప్పారు ఆయన माध्यमिक स्तर पर, దాంట్లో చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే सो इन्होंने सीनियर बेसिक स्तर पर 2 भाषाएं सिखाई, एक मातृभाषा, दूसरा जो है यहाँ पर आंग्ल को कुछ समय या आंग्ल को हटाकर कुछ समय के बाद यहाँ पर संघीय भाषा, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి। సంఘీయ భాష అని చెప్పినటువంటిది ఏంటి? ఆంగ్ల के स्थान पर किसे అని అడుగుతాడు, మాతృభాష నా ప్రాదేశిక భాష నా ఏ భాష అని అడుగుతాడు। ఓకే, సంఘీయ భాష టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। नेक्स्ट फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अंडर దీన్ని या मुदालेरी आयोग అని కూడా అంటారు। कब नियुक्ति की गई? 1952 सितंबर। कब इन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया? 1953 जून। ओके, ఇవి మీ దాంట్లో లేవండి, మీకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను। तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। कौन है? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। तो ये कौन थे అంటే సో మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయ के వైస్ ఛాన్సలర్ ఉపకులపతి थे। ఓకే అండి, అయితే ఒకటి దీంట్లో సో దీంట్లో తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తుంది సిఏబిఈ సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్। నెక్స్ట్ వస్తుంది సెంట్రల్ అడ్వైజరీ అంటే భారత స్వతంత్రం ఉంది కదా, స్వతంత్ర భారతదేశంలో సిఏబిఈ ద్వారా నియమించబడిన రెండవ కమిటీ ఇది। సిఏబిఈ ద్వారా నియమించినటువంటి రెండవ కమిటీ ఇదండి మాధ్యమిక్ శిక్ష ఆయోగ్। ఫస్ట్ ఏంటి సార్ అంటే విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్, అది ఫస్ట్ కమిటీ। సో అంటే మన స్వాతంత్ర భారతదేశంలో సిఏబిఈ ద్వారా నియమించబడిన రెండవ కమిటీ అండి ఇది। ఓకే, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। तो यहाँ पर इन्होंने किस स्तर पर ऑलरेडी पेरलो माध्यमिक शिक्षा, सो के माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाएं? केवल 2 ही भाषाएं बदलाई थी। ओके, ये क्या है? मातृभाषा, दूसरा क्या है? प्रादेशिक भाषा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? तो मिडिल स्कूलों में 2 भाषाएं सिखानी चाहिए मगर दोनों भाषाएं 1 वर्ष प्रारंभ ना करें। मिडिल स्कूलों में 2 भाषाएं सिखानी चाहिए मगर दोनों भाषाएं 1 वर्ष प्रारंभ ना करें। फिर इसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर पर ओके हायर सेकेंडरी यहाँ पर लेवल के ऊपर है, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाया जाए, अनिवार्य रूप से
सिखाया जाए। तो यहाँ पर क्या बताया था इन्होंने, ये क्या है, मातृभाषा और मातृभाषा से युक्त यहाँ पर प्राच्य भाषा संयुक्त पाठ्यक्रम, ये प्रथम भाषा के रूप में ऐसे सिखा सकते हैं। या ओके, दूसरी भाषा क्या है, दूसरी भाषा में विकल्प दिए, पूरे 6 వికల్प दिए हैं इन्होंने। బట్ అడగచ్చు వాడు ఇచ్చినటువంటి వికల్ప ఇవి కాకుండా వేరేది ఇవ్వచ్చు, दूसरी भाषा के रूप में यहाँ पर या प्रादेशिक भाषा के रूप में इन्होंने यह विकल्प नहीं दिया అని అడగచ్చు। ఓకే, ఏంటవి, सबसे पहले मैंने చెప్పాను, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, हिंदी को यहाँ पर अनिवार्य बनाने के लिए यहाँ पर दबाव किसने दिया అంటే इस समिति ने, మాధ్యమిక శిక్షా ఆయోగ్। ఓకే, అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు, వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు అంతే, రికమెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అమలు పరచాలైతే గవర్నమెంట్ ఇష్టం। ఓకే, వీళ్ళు రికమెండ్ అయితే చేస్తారు, హిందీని ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఇచ్చారు, అందుగురించి ఫస్ట్ ఆప్షన్ వీళ్ళు హిందీ ఇచ్చారు। किसके लिए हिंदी, हिंदी ఎవరికి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అంటే जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए हिंदी। फिर इसके बाद प्रारंभिक आंग, प्रारंभिक आंग ఎవరికి అండి ఇది, సో जिन्होंने मिडिल स्तर पर, किस स्तर पर, मिडिल स्तर पर, जिन्होंने यहाँ पर अंग्रेजी नहीं सीखा, ओके उनको, तो प्रारंभिक। उच्च आंग किसके लिए, जिन्होंने मिडिल स्तर पर अंग्रेजी को सीखा उनके लिए उच्च आंग। कोई भारतीय भाषा किससे, हिंदी से भिन्न, या कोई विदेशी भाषा आंग्ल से भिन्न, और प्राच्य भाषा, ये सभी जो है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा आयोग। ओके अंడి, సో సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మరి సిఫారిష్ అర్థమైంది అనుకుంటాను। ఓకే అండి, సో చూద్దామండి। సో దీన్ని సిఏబిఈ చెప్పాను కదండి, సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ ద్వారా నియమించబడిన రెండవ కమిషన్ అయింది, అంటే స్వాతంత్ర భారతదేశం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత। సో ఇది ఎప్పుడంటే 1952 సెప్టెంబర్లో, సో ఎప్పుడు రిపోర్ట్ అంటే 1953 జూన్లో ఇవ్వడం జరిగింది। సో దీని అధ్యక్షుడు ఎవరంటే డాక్టర్ లక్ష్మణ స్వామి ముదాలియార్, మనకి ఇంకా సెక్రటరీ ఇంకోళ్ళు ఎవరు పెట్టారంటే, సో దాంతోపాటు సో ఆయన చారి అనేటువంటి ఆయన పెట్టారు, ఆయనతో పాటు ఇంకొక 8 మంది సభ్యుల్ని ఇవ్వడం జరిగింది। తర్వాత कितनी भाषाएं, 2 भाषाएं, एक क्या है मातृभाषा, दूसरी जो है प्रादेशिक भाषा। तो इन्होंने क्या बताया था, मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल చెప్పాను మీకు 5+3+4+3, సో 5+3 అనగా 3 థర్డ్ దానికి చెప్తున్నారండి ఇక్కడ। मिडिल स्कूल पर क्या है, 2 भाषाएं, मगर दोनों भाषाएं एक ही वर्ष प्रारंभ ना करें। उच्च माध्यमिक स्तर पर उन्होंने क्या कहा, 2 भाषाएं अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। దాంట్లో ఒకటి ఏంటి అంటే मातृभाषा और प्राच्य भाषा दोनों का सम्मिलित रूप, यहाँ पर मिश्रित रूप, यहाँ पर कोई ऐसे सिखा सकते हैं। दूसरी भाषा के रूप में क्या सिखाना चाहिए, ఇప్పుడు దీనిలో विकल्प ఇచ్చాడు, एक हिंदी, हिंदी किसके लिए है అంటే जिन्होंने हिंदी को यहाँ पर సో जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। ప్రారంభిక ఆంగ్లు, నాకు ఆన్సర్ పెట్టాలి, ప్రారంభిక ఆంగ్లు ఎవరికి చెప్పాలి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి। ఓకే, ప్రారంభిక ఆంగ్లు ఎవరి గురించి, फिर इसके बाद उच्च आंग्ल, फिर कोई भारतीय भाषा, कोई विदेशी भाषा, फिर प्राच्य भाषा। ప్రారంభిక ఆంగ్లు ఎవరి గురించి అని చెప్పడం జరిగింది। प्रारंभिक आंग्ल, प्रारंभिक आंग्ल किसके लिए है, पता लेना। ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరి గురించి, మిడిల్ స్కూల్, ఓకే మిడిల్ స్కూల్ ఏంటి, ప్రారంభిక ఆంగ్ల, మిడిల్ స్కూల్ అంటే ఏంటండి, ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరికి అంటే నేను అడుగుతున్నాను, హిందీ వాళ్ళకి తెలియనా దేవుడా, మీకు అలా అర్థమైందా? సో నేను చెప్పిన విషయం ఏంటండి, ఒకటి హిందీ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, హిందీ ఎవరి గురించి ఇచ్చాడు, ఎవరైతే హిందీ మదర్ లాంగ్వేజ్ మదర్ టంగ్ ఎవరికైతే హిందీ నేర్చుకోవట్లేదో వాళ్ళు హిందీ నేర్చుకుంటారు, అంటే మనలాంటి వాళ్ళు। ఓకే, సో దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ నేర్చుకోవచ్చు। సో అలా కాకుండా నెక్స్ట్ ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరికి ఆప్షన్లో, ఎవరికంటే సో ఆప్షన్ అనమాట, అప్పుడు హిందీ అనే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి అందుకు పర్టికులర్ పెట్టాడు దాన్ని, హిందీని మీరు కంపల్సరీ చేయండి అన్నాడు। సెకండ్ ప్రారంభిక ఆంగ్ల ఎవరికి అంటే मिडिल स्कूल में जिसने हिंदी यहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, मिडिल स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रारंभिक आंग्ल। उच्च आंग्ल ఎవరికంటే मिडिल स्कूल में यहाँ पर स्तर पर यहाँ पर जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ा है, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ा है। మరి మీకు అర్థమైందో లేదో, మరి ఇద్దరు చూశాను మిస్టేక్ రాశారు, మిడిల్ స్కూల్లో अंग्रेजी नहीं सीखा, వెరీ గుడ్ అంతేనండి, जिन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है उनके लिए, ఓకే వెరీ గుడ్। సో ఇప్పుడు మనం రెండు తెలుసుకున్నామండి, ఒకటి ఏంటంటే తారాచంద్ సమితి, సో ఈయన చెప్పింది ఏంటి, ఈయన దేంతో సంబంధించింది, ఇది మాధ్యమిక స్థర్, కితనీ భాషాయే 2 భాషాయే బదలాయి, సో త్రిభాష సూత్ర సంబంధం లేదు। నెక్స్ట్ చెప్పేది ఎవరు, సో మాధ్యమిక శిక్షా ఆయోగ్ డాక్టర్ లక్ష్మణ స్వామి ముదాలియార్, ఈయన కూడా మాధ్యమిక స్థర్తో సంబంధిత। సో कितनी भाषाएं बताई थी, 2 भाषाएं, राइट।
तो यहां पर देखिए फिर इसके बाद त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत कैसी है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की थी, ఎవరు చేశారు, కేంద్రీయ శిక్షా సలహాకార మండల్, ఇందర చెప్పేదాన్ని CABE అన్నాను కదా, వాళ్ళే అనమాట. కేంద్రీయ శిక్షా సలహాకార్ మండల్. సో దీన్ని CABE అంటారండి. ఏమంటారండి దీన్ని? CABE, సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, సెంట్రల్ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE. సో इन्होंने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी. సో ఈయన ఒకసారి దీని యొక్క హిస్టరీ చూద్దాం. సో ఇది యాక్చువల్గా CABE అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1921లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. 1921లో స్టార్ట్ చేసింది. తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల 1923లో దీన్ని క్లోజ్ చేశాడు. ఎప్పుడండి 1921లో స్టార్ట్ చేసి తర్వాత 1923లో దీన్ని అనివార్య కారణాల క్లోజ్ చేయడం. తర్వాత హర్టాంగ్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేసిందంటే మళ్ళీ దీన్ని సిఫారిష్ చేసింది, లేదు CABEని మీరు మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి అంటే అప్పుడు 1935లో రీఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఎవరు ఇచ్చారంటే సూచన హర్టాంగ్ కమిటీ అని. ఓకే అండి. సో ఈ హర్టాంగ్ కమిటీ చెప్పడం వల్ల 1935లో దీన్ని మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో చూద్దాం. సో దీనికి ఈ బాధ్యత ఎప్పుడు ఇచ్చారు, సో इसको यहाँ पर इस समिति को यहाँ पर इस जिम्मेदारी को कब दिया, 1956 में दिया. ఇది మీ దాంట్లో ఉంటుందండి, 1956లో అప్ చెప్పారు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మాధ్యమిక శిక్ష సంబంధించి దాంట్లో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి ఏంటి చూడండి అని చెప్పి CABEకి అప్ చెప్పారు ఈ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు, 1957 में क्या किया था इन्होंने, प्रतिवेदन समर्पण అంటే ఈయన 1957లో తన యొక్క రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. और इसको स्वीकार किया गया. తర్వాత ఏం జరిగిందండి, స్వీకార్ किया. సో 1957లో దీన్ని స్వీకరించడం జరిగింది. మగర్ కానీ జీవో ఎప్పుడు వచ్చిందంటే టప్పా కబ్ लगाया गया, मोहर कब लगाया गया అంటే 1961 में, 1961 में इन्होंने क्या टप्पा लगाया गया. ఓకేనండి. సో పార్లమెంట్లో దీన్ని ఆర్డర్ ఓకే చేసి, సో దాని ఆర్డర్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1961లో వచ్చింది. సో ఎప్పుడు దీన్ని అప్ చెప్పడం జరిగిందంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ 1956లో. ఇది అడిగాడండి. సో ఒక DSCలో అడిగాడు 1950 कब इसको यहाँ पर इस जिम्मेदारी को सौंपा गया, कब नियुक्त किया गया इसके संबंध में అంటే 1956లో. అది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు ఎప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారంటే 1957. प्रतिवेदन कब समर्पित किया गया అంటే 1957. इसको 1957 में ही स्वीकार भी किया गया, దాన్ని స్వీకరించడం కూడా జరిగింది. కానీ ఇది సో అమల్లోకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1961లో. ఇది అడిగాడండి మొన్న రీసెంట్ DSCలో అడిగాడు, ఇది కప్ టప్పా लगाया गया 1961 में इसको टप्पा लगाया गया. రైట్ అండి, 61 నుంచి దీన్ని చేయండి. సో ఈయన ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఏంటి, सबसे पहले क्या है, मातृभाषा क्या है, शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज. ओके, सेकेंड लैंग्वेज అన్నాడు हिंदी. क्या है, हिंदी या कोई भारतीय भाषा. सो हिंदी ఎవరికంటే जिसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनको हिंदी. ओके अंడి, जिनकी मातृभाषा हिंदी है सेकंड लैंग्वेज वाली मल्ली हिंदी आना అవసరం కదా, కాబట్టి వాళ్ళు कोई भारतीय भाषा सेकंड लैंग्वेज. तीसरी भाषा के रूप में इन्होंने आंग्ल यानी अंग्रेजी, आंग्लो ओके अंడి अंग्रेजी को बताया था. సో ప్రజెంట్ మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఇదే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ మదర్ టంగ్ మంది, సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ, థర్డ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం కదండి. ఇదే జనరల్గా మనం ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవుతున్నాం. సో వీళ్ళు చెప్పింది ఎవరు అంటే ఇది అడుగుతాను, త్రిభాషా సూత్రకి यहाँ पर जो है सिफारिश किसने की थी అని అడుగుతాడు. చాలా ఇంపార్టెంట్, కేంద్రీయ శిక్షా సలహాకార్ మండల్ ఎవరంటే CABE, సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎప్పుడు దీన్ని నియమించడం జరిగింది, దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎప్పుడు ఇచ్చారంటే 1956లో ఇచ్చారండి. ఓకే, సో తర్వాత సో వీళ్ళు ఎప్పుడు రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారంటే 1957లో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది మరి ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందంటే 1961 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. రైట్ అండ్ టప్పా కब लगाया गया 1961లో. సో टप्पा लगाया गया या मुहर लगाया गया. तो इन्होंने इनके द्वारा बताई गई यहाँ पर तो विषय के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले क्या है అంటే मातृभाषा. ओके, सो पहली ये भाषा है मातृभाषा, फिर दूसरी भाषा क्या है हिंदी या कोई भारतीय भाषा. ओके नहीं, तो यहाँ पर तीसरी भाषा के रूप में क्या है अंग्रेजी. तीसरी भाषा क्या है अंग्रेजी. సో ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ అడుగుతాను, जिनकी मातृभाषा हिंदी है చూడండి, తర్వాత నెక్స్ట్ వస్తుంది పాయింట్. त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन्हें कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए. त्रिभाषा सूत्र के अनुसार
जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन्हें कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए. నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్లో నాకు ఆన్సర్ పెట్టాలి. जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन्हें कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए. ओके सो आंसर పెట్టండి आप लोग देखेंगे. तो यह जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल अर्थात कहते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल CABE कहते हैं. इसको इस जिम्मेदारी को कब दिया गया है 1956 में. प्रतिवेदन कब 1957 और स्वीकार भी किया गया उसी वर्ष 1961 में. क्या हुआ टप्पा लगाया गया. इनके द्वारा बताए गए यहाँ पर भाषाएं क्या हैं. एक मातृभाषा, एक दूसरी जो है हिंदी या कोई भारतीय भाषा और तीसरा अंग्रेजी. तीसरी भाषा क्या है. तीसरी भाषा अंग्रेजी. तो यह जो है त्रिभाषा सूत्र के संबंध में है. इनका नेक्स्ट ఉందండి అయిపోలేదు చెప్పాలి. कितनी भाषाएं त्रिभाषा सूत्र जिनकी मातृभाषा हिंदी है. సో 3 शिव లీలా గారు 2 అని పెట్టారు. ఓకే తర్వాత మొహమ్మద్ షానవాజ్ సో 2 అని పెట్టారు. మిగతా వాళ్ళని 3 అని పెట్టారు. ఇదేనండి చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. చూడండి నెక్స్ట్ పేజీలో ఉంటుంది. ఓకే 2 भाषाएं. कितनी भाषाएं అంటే 2 भाषाएं. जिनकी मातृभाषा हिंदी है इन्हें कितनी भाषाएं सीखनी है. 2 भाषाएं सीखनी है. क्यों అని అంటున్నాను. నెక్స్ట్ వస్తుంది భాయి దాని తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దాంట్లో చెప్పాడు जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें 3 भाषाएं सीखनी चाहिए. मगर जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनके लिए 2 ही भाषाएं क्यों అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఏం భారతీయ భాషలు ఉన్నాయి కదా మరి దీంట్లో. సో విశ్వం में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है. ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ప్రాచీన భాష ఏది తెలుసా. తమిళ్ రైట్ అండి. సో ఇలాంటి తమిళ్ దక్షిణ భారతదేశం తమిళ్ తెలుగు లాంటి గొప్ప గొప్ప భాషలు ఉన్నాయి కదా. ఇలాంటి భాషను ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ చేయొచ్చు కదా అని చెప్తున్నాను. అంటే ఇందాక చెప్పిన దాంట్లో ఫస్ట్ది మాతృభాష అన్నాడు, సెకండ్ది వికల్పించాను కదా హిందీ యా కోయి భారతీయ భాష అని. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి భారతీయ భాష వాళ్ళకి నేర్చుకోవచ్చు. చూడండి సెంట్రల్ CBSE సిలబస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సో కంపల్సరీగా సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా నేర్చుకోవాలని లేదు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళ యొక్క గొడవ ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క గొడవ ఏంటంటే వాళ్ళు మా భాషలు నేర్చుకోవట్లేదు కానీ మేము హిందీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, వాళ్ళు 2 భాషలు నేర్చుకుంటున్నారు కదా మేము 3 ఎందుకు అనేటువంటి దాని గురించి ఇప్పుడు ఫైటింగ్ జరుగుతుంది. సో తర్వాత దాంట్లో ఉంది నా పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, దాన్ని నచ్చండి అలా హైలైట్ చేయండి. ఇలాంటి అడుగుతాడు जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो हिंदी है उन्हें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कितनी भाषाएं सीखनी चाहिए అని. ఓకే ఇది నేను చెప్పింది కదా మీ బుక్లో ఉంది ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు అనిపిస్తుంది. ఓకే నెక్స్ట్ పేజీలో సో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇచ్చాడండి. तो यहाँ पर 2 भाषाएं सीखनी चाहिए. ओके नेक्स्ट చూద్దాం. तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र का यहाँ पर संबंध किससे है. ప్రాథమిక స్థాయి మాధ్యమిక స్థాయి ఉच्च స్థాయి దేంతో ఉంది అనేటువంటి దాని గురించి తిన్న సో క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో భాయి యోగింది ఏంటో చూద్దాం 1 by 1 చూద్దాం. सबसे पहले क्या है సో ప్రాథమిక स्तर तो ఉందా ఏమన్నా. प्राथमिक स्तर क्या प्राथमिक स्तर से कोई संबंध है इसका. देखिए सो ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా దీంతో అంటే प्राथमिक स्तर से संबंधित यहाँ पर समितियों के अंदर एक समिति हमें यहाँ पर बताई जाकिर हुसैन समिति. जाकिर हुसैन समिति. तो यहाँ पर जाकिर हुसैन समिति कब था 1937 ईयर మీకు ఇవ్వలేదు ఇదిగోండి 1937 అది. సో 1937లో जाकिर हुसैन समिति यहाँ पर 1937 के अंतर्गत इनको नियुक्त किया गया. इन्होंने अपने प्रतिवेदन में यहाँ पर बुनियादी शिक्षा अన్నారు. बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन ఎవరు చెప్పారండి యాక్చువల్గా అంటే बुनियादी शिक्षा की आवाज़ किसने दी అంటే गांधी जी ने. ఎవరండి गांधी जी. तो गांधी जी के यहाँ पर वह प्रोत्साहन से इन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए ఏం చెప్పినా మాతృభాష के माध्यम से बुनियादी शिक्षा అంటే ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ 1 to 5th ఏదైతే ఉందో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ సో మదర్ టంగ్లో జరగాలి అని చెప్పారు. గాంధీజీ ఇచ్చినటువంటి బునియాదీ శిక్ష ఏదైతే ఉందో బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ప్రోద్బలం ఎవరంటే జాకిర్ హుస్సేన్ సమితి. त्रिभाषा सूत्र అంటే సంబంధమే లేదు ఇక్కడ ఆ విషయమే రాలేదు కాబట్టి प्राथमिक स्तर से इसका संबंध नहीं है. प्राथमिक स्तर से इसका संबंध नहीं है. तो यहाँ पर उच्च स्तर से है क्या ఒకవేళ హైయర్ సో హైయర్ క్లాసెస్తో ఏమైనా ఉందా అంటే చూద్దామండి ఒకసారి. उच्च स्तर से तो उच्च स्तर से क्या कोई इसका संबंध है. उच्च स्तर असल उच्च स्तरीय शिक्षा ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి అంటే सबसे पहले देखिए उच्च स्तरीय शिक्षा कब आया था यहाँ पर ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనకి 1854 क्या है वुड घोषणा पत्र. क्या है 1854 में वुड घोषणा पत्र 1854లో వచ్చిందండి వుడ్ ఘోషణ పత్ర. సో ఈయన ఎప్పుడంటే జూలై 19
జూలై 19న ఈయన రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగిందండి. జూలై 19th 1854లో. ఎవరు దీనికి అధ్యక్షుడు అంటే इसके अध्यक्ष कौन है అంటే అధ్యక్ష सर चार्ल्स वुड. कौन है? सर चार्ल्स वुड. ओके अंడి. సో इनकी सिफारिश के कारण क्या हुआ అంటే 1857 में 3 विश्वविद्यालय, कितने? 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई. एक जो है मुंबई विश्वविद्यालय, दूसरा क्या है कलकत्ता विश्वविद्यालय, और तीसरा जो है मद्रास विश्वविद्यालय. कितनी? 3 विश्वविद्यालय. 1854 में वुड, सर चार्ल्स वुड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर जो है थे कर्मचारी थे. इन्होंने यहाँ पर सर चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में इन्होंने एक यहाँ पर समिति की नियुक्ति की गई. राइट है नहीं. तो कब दिया यहाँ पर 1954 जुलाई 19 को इन्होंने सबमिट किया था प्रतिवेदन. तो इसके आधार पर 1957 में మీ దాంట్లో మీ బుక్లో ఇది ఇవ్వలేదండి. ఓకే, 1957 ఇవ్వలేదు. సో 3 విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించడం అన్నాడు కానీ యూనివర్సిటీస్ ఏ ఇయర్ చెప్పలేదు. 1857 ఓకే. 1857 में 3 విశ్వవిద్యాలయం की स्थापना की गई. ఓకే, 3 యూనివర్సిటీని స్థాపించడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ మన ఇండియాలో సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే 1857లో. సో ముంబై, కలకత్తా, మద్రాస్, ముంబై, కలకత్తా, मद्रास. तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर तीनों विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी. और यहाँ पर अध्यापक कौन थे? यहाँ पर जो है तो अंग्रेज. राइट है, अंग्रेजी यहाँ पर प्राध्यापक थे यहाँ पर. और यहाँ पर जो है तो शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी था. సో మీకు దీంట్లో వస్తుందండి. సో దీని గురించి వుడ్ డిస్పాచ్ అనేటువంటిది ఏంటి, వుడ్ ఘోషణ పత్రం, దాని గురించి మనకి చెప్తున్నారండి. దాంట్లో ఏమని చెప్తున్నారంటే సో జేమ్స్ అనేటువంటి ఆయన చెప్తున్నారు ఏమంటే సో ఇంగ్లీష్, ఓకే అండి, మ్యాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా, మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇంగ్లీష్ విద్య యొక్క హక్కుల పత్రంగా దీన్ని అభివర్ణించడం జరిగింది. ఎవరంటే జేమ్స్ అనేటువంటి ఆయన దీన్ని అభివర్ణించడం జరిగింది. అంటే సో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి దీంట్లో సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి సో ఏమన్నారంటే సో మాగ్నా కార్టా ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో హక్కుల పత్రం అంటే ఇంగ్లీష్ విద్య, భారతదేశంలో ఇంగ్లీష్ విద్య యొక్క హక్కుల పత్రంగా దీన్ని అభివర్ణించడం జరిగింది. సో 3 యూనివర్సిటీస్లో కూడా ఏ మీడియంలో జరిగిందంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే జరిగింది. ఏ మీడియం అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే వీళ్ళకి జరిగేది. సో ఎవరు దీనికి ప్రొఫెసర్స్ అంటే మన ఇండియన్స్ ఎవరికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, కేవल విదేశీ यहाँ पर थे यानी अंग्रेजी यहाँ पर जो है पढ़ाते थे. राइट అండి. 1857 में 3 यूनिवर्सिटी स्टार्ट జరిగింది. तो यह जो है तो 1851 विश्वविद्यालय स्तर, यहाँ पर भी कहीं त्रिभाषा सूत्र से संबंधित विषय नहीं आया. नेक्स्ट తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ది సో కలకత్తా विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता. दूसरा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग. సో కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ చెప్పాను కదండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ సో 3 యూనివర్సిటీస్ స్థాపించండి, ముంబై, కలకత్తా, మద్రాస్. సో దాంట్లోంచి కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ని నియమించడం జరిగింది. సో ఎప్పుడు సార్ అంటే సో కబ్ అంటే 1917 में, कब 1917 में. इन्होंने प्रतिवेदन कब समर्पित किया? 1919 में. इसके अध्यक्ष कौन है అంటే डॉक्टर माइकल सेडलर, डॉक्टर माइकल సెడ్లర్, డాక్టర్ మైకెల్ సెడ్లర్. ఇది కూడా మీ దాంట్లో ఉండదండి, మీ బుక్లో లేదు, మెథడాలజీలో. ఓకే, సో నోట్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో 19 కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్కి నియుక్తి की गई. ఓకే, కలకత్తా యూనివర్సిటీ సంబంధించిన ఒక కమిటీని వేయడం జరిగింది. సో ఎందుకు వేశారు ఈ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ని అంటే కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయం ఏదైతే ఇక్కడ కొన్ని గొడవలు జరిగేవి. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అంటే బంగ్లా ఇవి ఇంకా బ్రాంచెస్ ఇవి ఇంకా పెట్టాలి అంటే బంగ్లాదేశ్ ఏదైతే ఢాకాలో వాటిలో పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఇంకా ఇవి జరుగుతుంటే ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి ప్లస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని సజెషన్స్ ఏమని కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ని నియమించడం జరిగింది. ఎవరు అధ్యక్షుడు అంటే డాక్టర్ మైకెల్ సెడ్లర్ అండి. ఓకే, సో ఎప్పుడంటే 1917లో. ప్రతివేదన ఎప్పుడు సో రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసిన ఎవరు 1919లో. तो ఈయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి? तो यहाँ पर भारतीय మనకి ఇచ్చినటువంటి దానిలో చెప్తాను. तो यहाँ पर भारतीय वहाँ पर भाषाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा में स्थान दिया जाए और भारतीय प्राध्यापकों को भी स्थान दिया जाए. అంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఎవరైతే ఇండియన్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళకి కూడా స్థానాన్ని కల్పించాలి ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయం యొక్క విద్య ఏదైతే ఉందో దీంట్లో. ఓకే అండి, సో డిగ్రీ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆ స్థాయిలో సో ఇండియన్ లెక్చరర్స్కి ప్లస్ ఇండియన్
సో లాంగ్వేजेस की స్థానం ఇవ్వాలి, భారతీయ భాషాओं को और భారతీయ ప్రాధ్యాపకంకు స్థానం देना चाहिए అని చెప్పడం జరిగింది ఈయన. ఓకేనండి. సో దీని ఆధారంగా చేసుకుని ఏం జరిగింది, 1922 से 1937 के बीच क्या किया था, यहाँ पर भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक रूप से पढ़ाया गया था. क्या किया गया, भारतीय भाषाओं को वैकल्पिक रूप, వైకల్పిక్ అంటే ఏంటండి, వైకల్పిక్ అంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అంటే 1922-37 మధ్య ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ని ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్గా సో చదివించడం జరిగింది. ఇది ఏంటంటే కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్. ఓకేనండి. ఫస్ట్ ఈ రెండు చెప్పండి, తర్వాత నెక్స్ట్ విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్. సో మన రాధాకృష్ణన్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం. ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాను. देखिए उच्च स्तरीय यहाँ पर शिक्षा का यहाँ पर कब भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर 1854 में जो वुड घोषणा पत्र आया था भारत में, कब इन्होंने 1854 जुलाई 19 को उन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया था. उसके अध्यक्ष कौन थे, सर चार्लेस वुड. कौन थे, सर चार्लेस वुड. इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए इन्होंने सिफारिश की. గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా వచ్చింది ఈయన చేసినటువంటి సిఫారిష్ వల్లండి. సో అది మనకు అనవసరం, అది మనకు లేదు. గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ అటువంటిది వదిలేద్దాం. సో ఎప్పుడు ఈ 3 విశ్వవిద్యాలయాలు ఎప్పుడు స్థాపించండి, 1857 మీకు క్యా హై ఏది కాదని అడుగుతారు. సో ఇది ఆల్రెడీ అడిగాడండి. 1854లో వుడ్ ఘోషణ పత్ర ద్వారా వచ్చినటువంటి విశ్వవిద్యాలయం కానిది ఏది అని అడిగాడు. ఓకే, ఒకటి ముంబై, రెండోది కలకత్తా, తర్వాత మద్రాస్. ఓకే, 3 కూడా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్. ఢిల్లీ లేదని మనకి ఇక్కడ. సో కాబట్టి మద్రాస్, కలకత్తా, సో తర్వాత ముంబై. ఓకే, సో ఈ 3. फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ముకాం. ఓకే, ముకాం. ఓకే, సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్. సో ఎవరంటే డాక్టర్ మైకల్ సెడ్లర్ యొక్క అధ్యక్షుడిగా పెట్టి నియమించడం జరిగింది. ఎప్పుడు 1970లో. రిపోర్ట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు, 1919లో. సో ఈయన చెప్పినటువంటి సిఫారిश ఏంటి, यहाँ पर उच्च शिक्षा के अंतर्गत यहाँ पर भारतीय भाषाओं को और भारतीय प्राध्यापकों को स्थान देना चाहिए. ఎందుకంటే ఇక్కడ లేదు, ఓన్లీ अंग्रेजी यहाँ पर माध्यम. दूसरा क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी यहाँ पर तो पढ़ाते थे. సో ఇండియన్స్ కి ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ. సో మీకు ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే 1858లో బిఏ 1858లో అండి, 57లో వచ్చిందా, 1858లో బిఏ రాశారటండి. 13 మంది రాశారు, దాంట్లో కేవలం 2 మాత్రమే పాస్ అయ్యారట. 1858లో బిఏ రాస్తే దాంట్లో కేవలం 2 మాత్రమే పాస్ అయ్యారు. ఒకటంటే బంకిం చంద్ర చటర్జీ, ఇంకో ఆయన వచ్చి బోస్. వీళ్ళిద్దరే. ఇది మీకు అవసరం చెప్తున్నాను జనరల్గా. ఓకే, అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం కాబట్టి చదవడానికి చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది వీళ్ళకి. ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవాలి కాబట్టి 2 పాస్ అయ్యారు. సో तो यहाँ पर अंग्रेजी के माध्यम से ही यहाँ पर पढ़ाया जाता था. तो यहाँ पर फिर से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने क्या सिफारिश दी, ఏమని చెప్పారు వీళ్ళు అంటే భారతీయ భాషాओं को और भारतीय प्राध्यापकों को स्थान देना चाहिए అని చెప్పడం జరిగింది. రైట్. సో ఇది. సో కాబట్టి 1922-37 మధ్య ఏం జరిగిందంటే భారతీయ భాషాओं को स्थान दिया गया. कैसे, वैकल्पिक रूप से. ఓకే, సో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్గా చదివించడం జరిగింది. రైట్. ఇంకా అయిపోలేదండి, ఉच्च శిక్ష ఇంకా సంబంధించి ఇంకా ఉంది. తర్వాత विश्वविद्यालय आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे అంటే डॉक्टर राधाकृष्णन. ओके, इस समिति की नियुक्ति कब हुई और प्रतिवेदन कब समर्पित किया गया చెప్పగలరండి, ఎప్పుడు నియమించారు, కనీసం ఇయర్ అయినా చెప్తే బాగుంటుంది, ఇయర్ మంత్ ఎప్పుడు నియమించారు, నెక్స్ట్ ఈయన రిపోర్ట్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేశారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఈ బుక్లో లేదు, మెథడాలజీలో. ఒకవేళ ఐడియా ఉంటే పంపించండి ఒకసారి. विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन. डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यक्ष. ओके अंडी. इसके कब यहाँ पर नियुक्त किया गया, ఎప్పుడు నియమించారు? షిట్ 1949. ఏంటిది, నియమించిందా లేకపోతే ప్రతివేదన సమర్పణ? ఓకే, 49 పెట్టారు, 52 కాదండి, 49 కరెక్టే. చూద్దాం. तो देखिए यहाँ पर इनकी नियुक्ति जो है 1948 में किया गया. सो एప్పుడంటే 4th नवंबर
4 नवंबर को किया गया, राइट అండి జరిగింది. సో ప్రతివేదన కब समर्पित किया गया 1949 25 అగస్ట్ को 25 అగస్ట్ को. ఇది కూడా మీ దాంట్లో లేదండి, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఇదేమి అడగడు మీకు, జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి అంతే. సో यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनकी अध्यक्षता में एक आयोग की यहाँ पर नियुक्ति की है, विश्वविद्यालय आयोग. तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन. तो इनके साथ साथ यहाँ पर पूरे 8 यहाँ पर सदस्य थे. ओके, सो 1948 में इनकी नियुक्ति की गई. इन्होंने प्रतिवेदन कब समर्पित किया 1949. तो इन्होंने क्या कहा था? సో ఈయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే, तो उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए. इन्हें చెప్పారండి, उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा. उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए? मातृभाषा. केवल केवल अंडी केवल यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए. సో ఈయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, కేవలం అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మదర్ టంగ్లోనే జరగాలి. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా మదర్ टंग नियम पर उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा ही होनी चाहिए అని చెప్పడం జరిగింది, రైట్. तो यहाँ पर कुछ समय तक इन्होंने क्या कहा अंत में, कुछ समय तक ఆంగ్ల को पढ़ा सकते हैं అంటే కొంత సమయం వరకు ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని కంటిన్యూ చేయవచ్చు. कुछ समय అంటే ఎంత, कुछ समय से तात्पर्य क्या है, कितना है. तो फिर से क्या हुआ, మళ్ళీ మామూలే, రైట్ అండి. హనుమాన్ కి పూంచ్ కి తర యహ బడితే గయా అంటే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటాయి కదండి. ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉన్నటువంటి బుక్స్ని సో తెలుగు మదర్ టంగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మాతృభాషలో మార్చాలి అంటే సో టైం పడుతుంది, ఖచ్చితంగా టైం పడుతుంది. సో కాబట్టి అందు గురించి ఆయన కుछ समय అన్నాడు. కానీ ఆ कुछ समय ఏమైపోయిందంటే అలాగా ఎక్కువైపోయింది. ఏమైందండి? ఎక్కువైపోయింది. సో इस प्रकार यहाँ पर ये सभी जो है उच्च स्तरीय शिक्षा के संबंधित, राइट नहीं. तो यहाँ पर भी त्रिभाषा सूत्र का कोई संबंध नहीं है. అంటే సో ప్రాథమిక స్థాయితో ఏమైనా ఉందా అంటే, జాకీర్ హుస్సేన్ ఏమన్నాడు, సో బునియాదీ శిక్ష ఏదైతే ఉందో మదర్ టంగ్లో జరగాలన్నాడు, లేదు. విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ ఎలా వచ్చిందంటే మద్రాసు, కలకత్తా, ముంబై. ఎప్పుడు వుడ్ ఘోషణ పత్ర ఆధారంగా 1857లో వచ్చిన వుడ్ ఘోషణ పత్ర ఆధారంగా 1857లో నియమించడం జరిగింది. ఓకే, 1854లో వచ్చిన వుడ్ ఘోషణ పత్ర ఆధారంగా 1857లో. అయితే అక్కడ కూడా ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పబడేది. సో ఇక్కడ త్రిభాషా సూత్రం అనేటువంటి సంబంధం లేదు. తర్వాత వచ్చినటువంటి కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ డాక్టర్ మైకేల్ సెడ్లర్, ఈయన చెప్పినటువంటి విషయం కూడా ఏంటంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇండియన్ లెక్చరర్స్కి స్థానం ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పి ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ని సో వైకల్పిక రూప్సే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్గా నేర్పించడం జరిగింది. ఓకే, తర్వాత విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్ నెక్స్ట్ కమిటీ ఎప్పుడంటే 1949 25 ఆగస్ట్ వచ్చిందండి. సో రిపోర్టు. సో డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్ ఆయోగ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో విశ్వవిద్యాలయ ఆయోగ్లో చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఉच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా కేవలం మదర్ టంగ్లోనే ఉండాలి. ఓకే అండి, ఖచ్చితంగా మాతృభాషలోనే నేర్పించాలి అని చెప్పడం జరిగింది. कुछ समय तक क्या कहा इन्होंने, कुछ समय तक ఆంగ్ల को चला सकते हैं, కొంత సమయం వరకు ఇంగ్లీష్ని చెప్పవచ్చు ఇంగ్లీష్లో అని చెప్పాడు. సో ఆ कुछ समय అలాగా సో కంటిన్యూ అయిపోతూ జరిగింది. ఇది సో ఉच्च స్తర్ అంటే ఇక్కడ ప్రాథమిక స్తర్ ఉच्च స్తర్తో సంబంధం లేదు, ఇది మనకు తెలియాల్సింది. ఓకే, సో ఎవరు దేంతో సంబంధం ఉందంటే మాధ్యమిక స్తర్తో. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఏంటి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? మాతృభాష. సో మీడియం ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్ మాతృభాష, ప్రథమ భాష जो है మాతృభాష होनी चाहिए. ఇది ఎవరికి కూడా అబ్జెక్షన్ లేదు, అందరూ ఓకే. సో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా ఉన్నది ఏంటి? సో ఏంటంటే హిందీ. దీంతో కొంతమందికి అబ్జెక్షన్ ఉంది, దక్షిణ భారతదేశం వాళ్ళకి ముఖ్యంగా. సో మనకు కాదు, మనం హిందీ ప్రియులం కాబట్టి. సో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నటువంటిది హిందీ. సో హిందీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? చెప్పిన దాన్ని ఇందాక ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే సో ప్రాచీన భాష ఏది అంటే తమిళం. మరి తమిళము, తెలుగు, ఇలాగా మలయాళం, కన్నడ లాంటి గొప్ప గొప్ప భాషలో ఉండగా హిందీ అని ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే, तो దీనికి సంబంధించి మీకు క్లారిఫికేషన్ है. हिंदी जो है यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा है और वे जो है हिंदी के अंतर्गत समृद्ध साहित्य है. भारत का जो है तो संस्कृति भी यहाँ पर इसके अंतर्गत, यहाँ पर भारत की संस्कृति यहाँ पर इसके अंदर निहित है. और भारत जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है. और यह बहुत ही सरल सुबोध భాష, ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి హిందీ గురించి. సో కాబట్టి సో అండ్ సో కారణాల వల్ల హిందీ పెట్టాలి అని మన భాయి యోగిని సమర్థించాడు. ఓకే, హిందీ కూడా వదిలేద్దాం. ఇప్పుడు థర్డ్ లాంగ్వేజ్, దీని గురించి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సో ఈ యొక్క త్రిభాషా సూత్రం అనేటువంటిది అంతా రీజన్ ఏంటంటే థర్డ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి అంగ్రేజీ. సో అంగ్రేజీయే ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. అంగ్రేజీయే ఎందుకు? ఇతను అడిగేది ఏంటంటే అంగ్రేజీ.
విశ్వ భాష అంటారు చాలామంది. విశ్వ భాష అని ఎందుకు అవుతుంది అంటే ప్రపంచంలో అందరికంటే అందరూ ఎక్కువగా మాట్లాడేటువంటి భాష ఏది అంటే మాండరిన్. ఓకే, చైనీస్ భాష మాండరిన్ తెలిసింది మీకు. సో చైనీస్ భాష ఎక్కువగా మాట్లాడతారు. సో సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేటప్పటికి చూసుకుంటే మనం ఇంగ్లీష్ ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కూడా కాదు. సో అమెరికాలో ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు, దక్షిణ అమెరికాలో స్పానిష్ లాంగ్వేజ్లో ఎక్కువ మాట్లాడతారని చెప్పారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఆ రకంగా చూసుకున్న అంగ్రేజీ లేదు. ఓకే, సో దాంతోపాటు ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్తున్నాడు దీంట్లో. సో అదేవిధంగా మన యూరోప్లో చూసుకుంటే ఫ్రాన్స్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రాన్సిసీ భాష అది यहाँ पर बोला जाता है. ఇవేమి మీకు డిఎస్సీలో అడగడండి. ఓకే అండి, ఎక్కడ అదేవిధంగా ఇంకా మీకు దాంట్లో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు అనమాట. చीन, फ्रांस, इटली, इस प्रकार के यहाँ पर सभी देश, जापान आदि भाषा देशों में हम अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते 6 माह जो है उनको उस भाषा को सिखाकर फिर यहाँ पर उच्च शिक्षा को यहाँ पर सिखाते हैं. ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని 6 నెలల తర్వాత సో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నేర్పిస్తారు. అంతే తప్ప ఇంగ్లీష్కి ప్రిఫరెన్స్ అక్కడ కూడా లేదు. ఇప్పుడు ఎన్ని నెలలు నేర్పిస్తారు, ఏ కంట్రీస్లో 6 నెలలు, ఇలాంటివి అడగడం మీకు. ఓకే అండి, సో ఇలాంటివి మీరు డెప్త్ అని చెప్పేసి ఇలాంటి వాటిలో వెళ్ళకండి, అనవసరం. అవి మనకు అవసరమైనవి నేను చెప్తాను. మీకు ఇవి దాటి నేను ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రాదు, కావాలంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి నేను చెప్పిన తర్వాత. ఓకే, సో इस प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी ఎందుకు అండి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, तो इस प्रकार अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है, अधिक बोली जाने वाली भाषा भी यहाँ पर मांडरिन चीनीज यहाँ पर चीन भाषा है, तो यह नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी को नहीं रखना चाहिए. ఎవరు చెప్తున్నారంటే భాయి యోగేంద్ర చెప్తున్నారు. మరి ఏ ఉండాలి సార్? ఫస్ట్ ఈయన చెప్పింది ఏంటి? सबसे पहले यहाँ पर तो మాతృభాష కన్క్లూజన్ ఏం చెప్పాడు అది చెప్తున్నాను. భాయి యోగేంద్రజిత్ ఎవరు చెప్పారండి ఇది? భాయి యోగేంద్రజిత్ చెప్పిన ఆయన ప్రకారం ఇక్కడ చెప్పింది. ఓకే, ఆయన కన్క్లూजन ఏమి ఇచ్చాడు? निष्कर्ष में क्या बताता? सबसे पहले मातृभाषा होनी चाहिए प्रथम भाषा के रूप में, ఇది ओके. दूसरा क्या है? संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी. और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत. क्या है? संस्कृत होनी चाहिए. ఎందుకు? क्योंकि यहाँ पर संस्कृत एक समृद्ध भाषा है. संस्कृत क्या है? समृद्ध भाषा है. हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, और रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सभी किसके अंतर्गत है? संस्कृत. यानी भारत की जो संस्कृति जो है संस्कृत भाषा में झलकती है. भारत की संस्कृति इसी संस्कृत भाषा में झलकती है. तो इसीलिए यहाँ पर हमारी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में रखना चाहिए. संस्कृत ని థర్డ్ లాంగ్వేజ్ గా పెట్టాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇది ఫైనల్ గా ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే అయితే దాని తర్వాత और अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं को वैकल्पिक रूप से, ओके अंడి, वैकल्पिक भाषा के रूप में. नेक्स्ट తర్వాత वैकल्पिक भाषा के रूप में अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी या अन्य भाषा अन्य भाषा को सिखाना चाहिए. సో ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్గా నేర్పించాలి. ఇంగ్లీష్ లేదా వేరే సబ్జెక్ట్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్గా నేర్పించాలి అని చెప్పడం జరిగిందండి. రైట్. సో ఫైనల్ कंक्लूजन अंडी, फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग मातृभाषा, दूसरा क्या है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी होनी चाहिए. ओके, और तीसरे यहाँ पर हमारी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए संस्कृत को यहाँ पर तीसरी भाषा के रूप में देखनी चाहिए. और वैकल्पिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा को सिखा सकते हैं, या कोई भी भारतीय भाषा को या कोई भी भाषा को सिखा सकते हैं अगर इन्होंने बता दिया जो है निष्कर्ष है इसका. రైట్ అండి, ఇది త్రిభాషా సూత్రం అండి. ఓకే, సో మీకు మనకి ఇక్కడ టైం లిమిటెడ్గా ఉంటుందండి, 1 అవర్ ఉంటుంది. ఆ 1 అవర్లో మీకు సైకాలజీ కానీ మెథడాలజీ కానీ టాపిక్స్ కవర్ చేయడానికి కొద్దిగా సో కొంత సంక్షిప్తంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీకు విశదీకరించి విపులంగా చెప్పడం కుదరదు. సో సాహితీ విజన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఒకవేళ వస్తే తర్వాత మీకు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని మీద టెస్ట్లు ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఉంటాయండి. సో ఒక్కసారి రివిజన్ చేద్దామండి. సాంస్క్రిట్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయని డౌట్స్ ఏం లేవు కదా? ఒకసారి చూద్దాం, మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివిజన్ చేద్దామండి. రివిజన్ చేసి సో క్లాస్ మనం వచ్చేద్దాం, कंक्लूजन ఇచ్చేద్దాం. चुनाव सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया सबसे त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत के अंतर्गत बताती है भारत को स्वतंत्रता आने के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 इंडिया के स्वातंत्र వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వేసినటువంటి కమిటీ ఏదంటే తారాచంద్ సమితి. సో ఆ తారాచంద్ సమితి ఏదైతే ఉందో డాక్టర్ తారాచంద్ యొక్క అధ్యక్షతన వేయడం జరిగింది 1948లో వేయడం జరిగిందండి. సో ఈయన ఇచ్చినటువంటి ఏంటంటే దో భాషాయి, ఏంటండి దో భాషాయి. సో దో భాషల్లో ఏంటవి అంటే ఒకటి మాతృభాష,
తర్వాత ఇంకొకటి సంఘీయ భాష. ఏ స్టేజ్ किस स्तर पर అని అడుగుతాడు. ఓకే, किस स्तर पर అంటే यहाँ पर सीनियर बेसिक स्तर पर. चल जाते हैं सीनियर बेसिक स्तर पर इन्होंने क्या 2 भाषाएं, एक मातृभाषा दूसरा संघीय भाषा. ओके అండి, ఎలాగా यहाँ पर एक मातृभाषा सिखाए फिर दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी कुछ समय तक फिर సంఘీయ భాష అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సెకండ్ తర్వాత ఎవరు వచ్చారంటే 1952లో అపాయింట్ చేశారు, 1953లో రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే అది ముదాలియార్ ఆయోగ్. ఓకే అండి, మాధ్యమిక శిక్ష ఆయోగ్. సో ఈయన చెప్పింది కూడా సేమ్ 2 భాషాएं, 2 लैंग्वेजेस చెప్పాడు. ఎలాగా అంటే मिडिल स्कूलों में यहाँ पर मिडिल स्कूल के अंदर यानी माध्यमिक स्तर पर मिडिल स्कूल में 2 भाषाएं सिखाई मगर दोनों भाषाएं एक ही वर्ष प्रारंभ ना करे. ओके, इन చెప్పింది. सो फिर इसके बाद यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं सिखानी चाहिए अनिवार्य रूप से. एक जो है मातृभाषा और मातृभाषा से प्राच्य भाषा, दोनों मिलाकर कोई रूप इस प्रकार. दूसरी भाषा के रूप में इन्होंने विकल्प 6 विकल्प दिए थे. एक हिंदी किनके लिए, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए, और प्रारंभिक आंग्ल जिन्होंने मिडिल स्कूल में आंग्ल को नहीं पढ़ा उनके लिए, फिर उच्चांग जिन्होंने मिडिल स्कूल में आंग्ल को पढ़ा उनके लिए उच्चांग. इसी प्रकार कोई विदेशी भाषा आंग्ल से भिन्न, कोई भारतीय भाषा हिंदी से भिन्न और कोई प्राच्य भाषा. ఇది సో త్రిభాషా సూత్ర చెప్పింది ఎవరు అంటే CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल. इनकी नियुक्ति कब हुई అంటే CABE ఎప్పుడైందంటే సో 1956. సో అప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. तो ये प्रतिवेदन कब समर्पित किया అంటే 1957 और टप्पा कब लगाया 1961 లో సో टप्पा लगाया गया. ओके, ఇది इंपॉर्टेंट. ఏంటంటే త్రిభాష ఏంటంటే प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी या कोई भारतीय भाषा, तीसरी भाषा के रूप में आंग्ल. సో నేను ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, పర్టికులర్గా చెప్పాను. ఓకే అండి, जिनकी मातृभाषा हिंदी है उन्हें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 2 ही भाषाएं सीखनी चाहिए. क्यों అని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఆ పాయింట్ వాడు హైలైట్ చేసి అడగచ్చండి. మీ దాంట్లో ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. చివరిలో నేను చెప్పాను కదా, సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు సో అక్కడ చివరిలో ఉంది చూడండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చదువుదాం. फिर इसके बाद यहाँ पर ఇదివన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సో వుడ్ घोषणा पत्र గురించి వచ్చిందండి. వుడ్ घोषणा पत्र के आधार पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई. एक जो है मुंबई और मद्रास और कलकत्ता, तीनों विश्वविद्यालयों की सो यहाँ पर जो है स्थापना की गई थी. ఎప్పుడంటే 1854లో వచ్చింది వుడ్ घोषणा पत्र, मगर 1857 में इसकी नियुक्ति गई. తర్వాత సో 1917లో సో వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग डॉक्टर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में उन्होंने 1919 में प्रतिवेदन समर्पित किया. इनके द्वारा दिए गए इन्होंने क्या बदलाया था, ఏం చెప్పాడు ఈయన అంటే ఒకటే చెప్పింది ఏంటంటే భారతీయ భాషాओं को और भारतीय प्राध्यापकों को स्थान देना चाहिए उच्च स्तरीय शिक्षा में అన్నాడు. రైట్. సో అప్పుడు తర్వాత 1922 టు 1937 ఈ మధ్యలో ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్గా చదివించడం జరిగింది. తర్వాత विश्वविद्यालय आयोग, ओके, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में 1949 में यहाँ पर इन्होंने प्रतिवेदन समर्पित किया. इन्होंने क्या कहा था, उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग లో జరగాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, तो इन्होंने यहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए అని చెప్పడం జరిగిందని. తర్వాత कुछ समय तक आंग्लों को पढ़ा सकते हैं అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ ఇచ్చేటప్పటికి భాయ్ యోగేంద్ర చెప్పేటటువంటి విషయం ఏంటంటే సో प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, तो मातृभाषा, दूसरा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, और तीसरी जो है संस्कृति के संरक्षण करने के लिए संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए, और वैकल्पिक भाषाओं के रूप में यहाँ पर जो है अंग्रेजी को या कोई अन्य विदेशी भाषा को या कोई भी भाषा को सिखा सकते हैं. ఇదండి చెప్పినటువంటి విషయం. సో త్రిభాషా సూత్ర. సో ఓకే, సో మీకు కనుక ఈ యొక్క క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వెన్స్డే సైకాలజీ టాపిక్ కార్ల్ రోజర్స్ యొక్క కార్ల్ రోజర్స్ నైతిక వికాస్ का सिद्धांत చెప్పుకుందాం అండి. సో కోహల్బర్గ్ యొక్క నైతిక వికాస్ का सिद्धांत చెప్పుకుందాం అండి. కోహల్బర్గ్ నైతిక వికాస్ का सिद्धांत ఉంటుంది వెన్స్డే సైకాలజీ క్లాస్ హిందీ. సో తర్వాత మండే జీకే. ఓకే అండి, రేపు ముత్యారావు సార్ జీకే క్లాస్ చెప్తారు నైట్ 8 o'clock. సో దాన్ని కూడా మీరు ఆ క్లాస్ కూడా అటెండ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.